Dear students, I am Kannan, your math teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 3, Theory of Equations. The concept is roots of higher degree polynomial equations. We know that the equation p of x equals 0 is called a polynomial equation. The root or 0 of a polynomial equation and the solutions of the corresponding polynomial equation are the same. So, we use both the terminologies. Okay. A solution of a polynomial equation written only using the coefficients, the four basic arithmetic operations: addition, multiplication, subtraction, and the division. Okay, and the rational expression, that is power to a rational number, such as a square, cube, square root, cube root, and so on, is called the radical solutions. Abel proved that it is impossible to write the radical solution for general polynomial equation of degree 5 or more. Okay, we state a few results about the polynomial equation that useful in solving the higher degree polynomial equations. So that is the first point. Every polynomial is one variable is a continuous function from R to R. Every polynomial in one variable is a continuous function from real number to real number. Second one is, for a polynomial equation p of x equal to 0 of even degree, x tends to infinity as p of x tends to plus or minus infinity. Thus the graph of even degree polynomial, that from left top and end at the right top, the graph format. All results discussed on graphing function in volume 1 of 11th standard textbook can be applied to the graphs of polynomials. For instance, a change in the constant term of a polynomial moves its graph up or down only. Okay, every polynomial is differentiable any number of times. The real roots of a polynomial equation p of x equal to 0, the point on the x-axis where the graph of p of x equal to 0 cuts the x-axis. Okay, now if a and b are two real numbers such that p of a and p of b are the opposite sign, then there is a point c on real line for which p of c equal to 0. That is, there is a root between a and b. It is not necessary that there is only one root between such a point. There may be 3, 5, 7 dash roots. That is, the number of real roots between a and b is odd and not even. Okay, இப்போ இந்த பாலினாமியல் கான்செப்டை பற்றியான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு ரீட் பண்ணிங்கன்னா you will get a more idea. Polynomials with additional information. Now we discuss a few additional information with which we can solve the higher degree polynomials. Sometimes the addition information will directly be given, like 1 root is 2 plus 3i. Sometimes the additional information like sum of the coefficient is 0 have to be found by observation of the polynomial. Okay, then imaginary or Surds roots. If alpha plus I beta is an imaginary root of a quadratic polynomial with real coefficients, then alpha minus I beta is also a root. Then x minus alpha plus I beta and x minus alpha minus I beta are factors of the polynomial. Hence their
the product is a factor. In other words, x square minus 2ax plus alpha square plus beta square is a factor. We can divide the polynomial with this factor and get the second degree quotient, which can be solved by known techniques. Using this, we can find all the roots of the polynomials. Okay, then if an imaginary root and the Surds root of a sixth degree polynomial with the rational coefficients are known, then the step by step may be reduced. The problem of solving the sixth degree polynomial equation into the problem of solving the quadratic equation. Polynomial equations with the even power only. If p of x equal to 0 is a polynomial equation of degree 2n having only the even power of x. Then replacing x square by y, we get the polynomial equation with the degree n in y. Let y1, y2 dash as yn be its roots of the polynomial equations. Then considering the n equation x square equal to yr, we can find two values of x such yr. These two n numbers are roots of the given polynomial equation is x. 0 sum of all coefficients. Let p of x equal to 0, the polynomial equation such that the sum of the coefficient is 0. What actually the sum of the coefficient is? The sum of coefficient is nothing but p of 1. The sum of all coefficient is 0 means that p of 1 equal to 0, which says that 1 is a root of p of x. The rest of the problem of solving the equation is easy. So this is an example of solve the equation. X cube minus 3x square minus 33x plus 35 equal to 0 இருக்கு. இப்போ நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, இது மைனஸ் 3, இது மைனஸ் 33, இது ப்ளஸ் 35. இங்கே ப்ளஸ் 1 இருக்குது. இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 3 மைனஸ் 33 இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் 36. இங்கே ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 35 ஆட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் 36. அப்போ மைனஸ் 36 ப்ளஸ் 36 என்ன ஆயிடும்னா 0. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, சம் ஆஃப் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் இஸ் 0, ஹென்ஸ் 1 இஸ் த ரூட் ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல். அப்போ 1 வந்து இதோட ரூட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ டு ஃபைண்ட் த அதர் ரூட்ஸ், இப்போது இதில் க்யூப் ரூட்னால 3 ரூட்ஸ் இருக்குது. ஒரு ரூட் வந்து 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதர் ரூட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திஸ் cubic equation is divided by, இது எதில் டிவைட் பண்ணுறோம்னா இங்கே 1 is a root அப்படினால x minus 1 is a factor அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த x minus 1ல் இந்த இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா will get a quotient. இந்த quotient எப்படி இருக்குன்னா x square minus 2x minus 35 as the quotient அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ solving this quotient you will get a solution 7 minus 5. Therefore the roots are 1, 7 minus 5 from the solution set of the given equation. So இந்த மாதிரி இந்த இதுக்கான explanation கொடுத்துருக்காங்க. 0 of all coefficients இந்த கான்செப்ட்டுக்கு. Equal sum of coefficients of odd and even powers. Let p of x equal to 0 be a polynomial equation such that the sum of the coefficient of odd powers and that of even powers are equal. So sum of the coefficients of odd power and the sum of the coefficients of even power are equal. What does actually mean? If a coefficient of an odd degree in p of x equal to 0, then the coefficient of the same odd degree p of minus x equal to 0 is minus a. The coefficients of an even degree terms of both p of x equal to 0 and p of minus x equal to 0 are same. Okay, p of x equal to 0 and p of minus x equal to 0 are same. Thus the given condition implies that the sum of all coefficients of p of minus x equal to 0 is 0, and hence 1 is a root of p of minus x equal to 0, which says that minus 1 is a root of p of x equal to 0. The rest of the problem solving the equation is easy. So இங்கே concept என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sum of the coefficients of odd power and sum of the coefficients of even power
ஆர் ஈக்குவல், அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன முடிவு வந்துடலாம், -1 இஸ் ரூட் ஆஃப் த பாலினாமியல் p ஆஃப் x = 0. இதுதான் கான்செப்ட். இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளில் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. இப்போ இட்ஸ் கியூபிக் ஈக்குவேஷன். இப்போ இதோட ஆட் பவர்ஸ் எது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கியூப்ன்றது ஆட் நம்பர், x⁴1ன்றது ஆட் நம்பர். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்க. ஆட் பண்ணிங்கன்னா we have a -7. 2 - 9 வந்து -7. அடுத்து ஈவன் பவர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 11x². கான்ஸ்டன்ட்டே நம்ம ஈவனில் தான் எடுத்துக்கணும். அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்க. ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா -18 + 11 -7. அப்போ இதுலேயும் -7, இதுலேயும் -7. அப்போ சம் ஆஃப் த coefficients of odd power is equal to sum of the coefficients of even power. That is sum of the coefficient of odd power is equal to sum of the coefficient of even power. அதனால் என்ன சொல்லிடுறோம், -1 is a root. இந்த கான்செப்ட் படி என்ன சொல்கிறோம், -1 is a root of the equation அப்படின்னு சொல்கிறோம். To find the other rootsக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், just you have to divide the given cubic equation by, இப்போ -1 is a root அப்படின்னால என்ன செஞ்சிடும், x + 1 is a factor. ஏன்னா x = -1 வரும். அப்போ என்ன செய்யணும், x = -1 அப்படின்றத 1 இந்த சைடு 1 வந்துச்சுன்னா x + 1 அப்படின்னு வந்துடும். அப்போ x + 1 is a factor. அதில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் அ கோஷன்ட். அந்த கோஷன் வந்து குவாட்ரிக் ஃபார்மேட் இருக்கும். அதை சால்வ் பண்ணுறோம். அஸ் யூஷுவல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் அதர் 2 ரூட்ஸ். அப்போ டோட்டலி we have 3 ரூட்ஸ். ஸோ இதான் another மெத்தட். ரூட்ஸ் இன் ப்ரோக்ரெஷன்ஸ். As already noted, to solve the higher degree polynomial equations, we need some information about the solutions of the equation or about the polynomial. The roots are arithmetic progression and the roots are geometric progression or some such information. Let us discuss the equation of this type. Okay, so in the exercise number 3.3க்கு தேவையான இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதை ஃபுல்லாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு தடவை டெக்ஸ்ட் புக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை எடுத்து ஃபுல்லாக வந்து ரீட் பண்ணி பாருங்கள். யூ வில் கெட் அ மோர் ஐடியா. இப்போ நம்ம இந்த கான்செப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸ் நம்பர் 3.3 எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். Exercise number 3.3, question number 1, solve the cubic equation 2x³ - x² - 18x + 9 = 0 if sum of 2 of its roots vanishes. So இது cubic equation. இதை சால்வ் பண்ணணும். it has the 3 roots. What is the condition for solving? Sum of 2 of its root vanishes is condition. இப்போ வந்து சொல்யூஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் த கிவன் ஈக்குவேஷன் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ax³ + bx² + cx + d = 0, a is equal to 2, b is equal to -1, c is equal to -18, d is equal to 9. அடுத்து given that என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா sum of 2 of its roots vanishes. ஸோ இந்த இருக்கிற 3 ரூட்ஸில் 2 ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணால் 0 ஆயிரும். அதான் vanishes அப்படின்ற கண்டிஷன். ரைட், அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா we can select the root. let the roots be alpha, -alpha and beta. இந்த ரெண்டு ரூட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 0 ஆயிரும். +α -α 0 ஆயிரும். தேர்ட் ரூட் வந்து பீட்டா. இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ என்ன செய்கிறோம், இதனோட வியட்டாஸ் ஃபார்முலாவில் பார்க்கும்போது சம்மேஷன் ஆஃப் 1 அப்படின்றது சம் ஆஃப் ஆல் த 3 ரூட். அதோட ஃபார்முலா -b/a. அடுத்து வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அது மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். அது வந்து σ3 வரும். அது வந்து என்ன சொல்கிறோம், -d/a. இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் மட்டும் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிற போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவ் ஆல்ஃபா -α + பீட்டா, அதான் சம் ஆஃப் த 3 ரூட் ஈக்குவல் டு -b/a. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் பின்றது என்ன -1, -1/a வந்து 2. அப்போ +α -α 0 ஆயிரும். அப்போ we have only the beta is equal to +1/2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. இது ஒரு ரிசல்ட்டு. இப்போ +α -α 0 ஆயிரும் இந்த ரூட். அடுத்து வந்து σ3 ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எடுக்கிறீங்க. ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எடுக்கும்போது ஆல்ஃபா இன்ட்டு -α இன்ட்டு பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -d/a. மைனஸ் ஆஃப் டின்றது ஆக்சுவலாக என்ன 9. அப்போ 9/2 அப்படின்னு வருது. அப்போ -α² இன்ட்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு -9/2. மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போ α² இன்ட்டு ரெண்டு சைடு மைனஸ்னால் மைனஸ் ஒமிட் பண்ணிடலாம். பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து 1/2 அப்ளை பண்ணுங்கள். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 9/2. அப்போ α² ஈக்குவல் டு 9/2 இன்ட்டு இது இங்கே போனால் மல்டிபிள் ஆஃப் 2. அப்போ இன்ட்டு 2ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ என்ன செய்யறோம்னா இந்த 2 கேன்சல் ஆகிடும். கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா α² ஈக்குவல் டு 9. அப்போ α ஈக்குவல் டு +or -3ன்னு எடுக்கலாம். ஏன்னா அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி வரும். α² ஈக்குவல் டு +or -√9. அப்போ α is equal to +or -√9. அப்போ α is equal to +or -3. ஏன்னா 9 வந்து 3 × 3ன்னு எடுக்கலாம். அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம்.
ரைட். இப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு 2 ரூட் கிடச்சி, பீட்டாவோட ரூட் கிடச்சி. therefore the required roots are so therefore the required roots are என்ன இருக்கு, +3 -3, 1/2. so first question complete ஆயிடுச்சு. exercise 3.3 question number 2, solve the equation 9x cube minus 36x square plus 44x minus 16 equal to 0 if the roots form an arithmetic progression. ஓகே, இதில் வந்து இட்ஸ் கியூபிக் ஈக்குவேஷன். இதை சால்வ் பண்ணணும். அப்போ இது 3 ரூட். இந்த 3 ரூட்டுக்கான கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆன் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதான் கண்டிஷன். இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். அப்போ கம்பேர் த கிவன் ஈக்குவேஷன் வித் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 எடுத்துக்கிறேன். a is equal to 9, b is equal to -36, c is equal to 44, d is equal to -16 எடுத்துட்டாச்சு. ஓகே, அப்போ வந்து கிவன் கண்டிஷன் வந்து ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆன் ஏபின்றது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன். அப்போ என்ன செய்கிறோம், இந்த ரூட்ஸ் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் எனி 3 ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, a - d, a + d இருக்கும். அந்த டிக்கு பதிலாக அங்கே என்ன செய்கிறோம், ஏக்கும் டிக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா - பீட்டா ஆல்ஃபா + பீட்டா அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா வேட்டாஸ் ஃபார்முலா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் ஒன் சம் ஆஃப் த ரூட். அப்போ சிக்மா 1 அது வந்து -b/a ஃபார்முலா. அடுத்து வந்து சிக்மா 3ன்றது வந்து -d/a. இந்த 2 ஃபார்மேட்டை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறேன். நோ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ஃபா - பீட்டா 1 ரூட் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா 1 ரூட் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா + பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -b/a. -bன்றது ஆக்சுவலாக -36 /a அப்படின்றது 9 இருக்குது. ரைட்டு. இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ப்ளஸ் பீட்டா பீட்டா என்ன கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ஆல்ஃபா + ஆல்ஃபா எத்தனை இருக்குன்னா 3 டைம் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு இந்த 9ஐயும் 36 இல்லாட்டி இதை கூட எடுத்துக்கிறோம். இப்போ -, ப்ளஸ் 36/9 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ 9ஐயும் 36 கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம், 4 டைம்ஸ்னு வரும். 9 4 are 36. அப்போது 3 alpha is equal to 4, alpha is equal to 4/3. இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு. இப்போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எடுக்கிறோம். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னால் ஆல்ஃபா - பீட்டா இன்ட்டு ஆல்ஃபா + பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்து சிக்மா 3, அதாவது -d/a. டின்றது -16 / a வந்து 9. ஓகே, இப்போ ஆல்ஃபா a + b இன்ட்டு a - b, a² - b². அப்போ α² - பீட்டா ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆல்ஃபா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து +16/9 அப்படின்னு வந்துடும். இப்போ ஆல்ஃபான்றது இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4/3 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் இன்ட்டு 4/3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 16/9. அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 16/9, 4² வந்து 16, 3² வந்து 9 மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் that is equal to 16/9 இங்கே அப்படியே இருக்கட்டும். இது இங்கே வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும். ரெசிப்ரோக்கல் ஆகுனா 3/4 அப்படின்னு வரும். 3/4 வரும்போது இதை கேன்சல் பண்ணால் 4 4s are 16, இதை கேன்சல் பண்ணால் 3 3s are 9. அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா 16/9 மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4/3 அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4/3 மைனஸு இங்கே வந்து +16 இங்கே வச்சுன்னா -16/9 அப்படின்னு வந்துடுது. மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இப்போ 9 வந்து காமன் எடுத்துட்டோம்னா இப்போது 12 - 16. இப்போ மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -4/9. மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு சைடு மைனஸ் இருக்குது. இப்போ பீட்டா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4/9 வரும். இப்போ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4/9 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். அப்போ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் 2/3 அப்படின்னு கிடைக்கும். பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2/3 அப்படின்னு கிடைக்கும். இஃப் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான்றது நமக்கு என்ன கிடைச்சுன்னா 4/3 அண்டு பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 2/3ன்னு எடுக்கிறேன். ப்ளஸ்ஸு 2/3 அப்படி எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டான்றது 4/3 மைனஸு 2/3 ஆல்ஃபா 4/3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா 4/3 ப்ளஸ்ஸு 2/3 எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அப்போ இதை எடுக்கும்போது என்னன்னா இட்ஸ் 2/3 4 - 2 2/3 4/3 இப்போ வந்து 6/3. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் இட்ஸ் 2. அப்போ என்ன இருக்குன்னா 2/3 4/3 2 இது ஒன் ரூட்டு. இஃப்
alpha is equal to 4 by 3 comma beta is equal to minus of 2 by 3 ன்னு எடுக்கிறேன். அப்போ அகெயின் ரூட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா 4 by 3 மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் 2 by 3 அப்படின்னு வந்துடும் கமா 4 by 3 கமா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்போது 4 by 3 மைனஸ் 2 by 3 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 6 divided by 3 கமா 4 by 3 கமா இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 2 by 3ன்னு வரும். ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் 2 வரும். அப்போ 2 கமா 4 by 3 கமா 2 by 3. ஸோ மோரலஸ் சேம். இப்போ இந்த ஆர்டரில் இருக்குது, ரிவர்ஸில் இருக்குது, இந்த ஃபார்மேட் இருக்குது. therefore இந்த ரிக்வயர்ட் ரூட்ஸ் ஆர் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 by 3 கமா 4 by 3 கமா 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இல்லை 2 கமா 4 by 3 கமா 2 by 3 எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. Exercise 3.3 question number 3 solve the equation 3x cube minus 26x square plus 52x minus 24 equal to 0 if its roots form a geometric progression. ஓகே, இதில் வந்து இட்ஸ் கியூபிக் ஈக்குவேஷன். அதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா 3 ரூட்ஸ் கிடைக்கும். இந்த 3 ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இட் ஃபார்முக்கு ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இதுதான் கண்டிஷன். இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ரூட்ஸை கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் வித் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஏவோட பிளேஸில் வந்து 3 இருக்குது, பியோட பிளேஸில் வந்து -26 இருக்குது, சியோட பிளேஸில் வந்து 52 இருக்குது, டியோட பிளேஸில் வந்து -24 இருக்குது. ரைட்டு, கிவன் தட் the roots form a GP ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதான் கிவன் கண்டிஷன். அப்போ அந்த ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபியில் வந்து எனி 3 நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா a/r கமா a கமா ar. ஸோ இதை நம்ம இந்த ஃபார்மேட் நம்ம ஆல்ஃபா ஃபார்மேட்டில் மாற்றிக்கிட்டோம்னா எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் we are going to take this and இப்படி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஆல்ஃபா பை பீட்டா கமா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக a/r a கமா ar அப்படின்றது நம்ம 10th பார்த்துருப்போம். இப்போது நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த வந்து ஏக்கும் ஆருக்கு பதிலாக வந்து ஆல்ஃபா பை பீட்டா கமா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கலாம். ரைட்டு, இப்போ வியட்டஸ் ஃபார்முலாஸ் எடுக்கும்போது என்ன இருக்குன்னா சம்மேஷன் ஆஃப் ஒன் சம் ஆஃப் ஆல் த ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி டிவைடட் பை ஏ. இந்த ஃபார்மேட்டை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை எடுத்துக்கணும் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா டிவைடட் பை பீட்டா ப்ளஸ்ஸு ஆல்ஃபா into beta that is equal to formula வந்து minus b by a minus of b ன்றது ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா -26 divided by a அப்படி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ this and that is ரைட். இப்போ என்ன செய்யறோம், we are taking alphas common. ஆல்ஃபாவை காமன் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே 1 by beta plus 1 plus beta that is equal to minus plus 26 divided by 3ன்னு வந்துடும். எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வேணால் எல்சிஎம் எடுத்துக்கணும். ஆல்ஃபா இன்ட்டு இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கும்போது பீட்டா தான் எல்சிஎம். அப்போ 1 ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 26 டிவைடட் பை 3ன்னு இருக்குது. ரைட்டு, இதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். இது வந்து வி கேன் டேக் இட்ஸ் அன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. அடுத்து என்ன செய்கிறோம், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன ஆல்ஃபா பை பீட்டா இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்மேட் வந்து மைனஸ் டி பை ஏ. மைனஸ் டின்றது என்ன இருக்கா -24. அப்போ -24 டிவைடட் பை ஏ வந்து 3 இருக்குது. அப்போ இங்கே என்ன செய்யணும்னா ப்ளஸ் இந்த பீட்டா ஏன்னா ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆல்ஃபா வந்து ஆல்ஃபா க்யூப்னு வரும். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு -8 ப்ளஸ் வந்து 24 டிவைட் பை 3ன்னு வந்துருச்சு. அப்போ என்ன செய்கிறோம், இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணுறோம். 3யும் 24 கேன்சல் பண்ணால் 8 3 சார் 24 அப்படின்னு வந்துடும். அப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா க்யூப் ஈக்குவல் டு 8ன்னு எடுக்கிறேன். அப்போது ஆல்ஃபா க்யூப் ஈக்குவல் டு 2 க்யூப் அப்படின்னு எடுக்கலாம். அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2 ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு, ஆல்ஃபாவோட ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு. இப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1லேருந்து வர்றீங்க. ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்தோம்னா ஆல்ஃபாக்கு பதில் என்ன போடுறேன் 2 போடுங்க. 2 இன்ட்டு இதை அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் 1 டிவைடட் பை பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 26 டிவைடட் பை 3 அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ இந்த 2 இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் 1 ஹோல் டிவைடட் பை பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 26 டிவைடட் பை 3 இன்ட்டு இங்கே 2 வந்து டிவைடரில் வரும் 1/2ன்னு வரும். அப்போ இந்த 2வையும் 26 கேன்சல் பண்ணால் 13 வந்துடும்.
அப்போ என்ன செய்யணும்னா பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் 1 ஹோல் டிவைடட் பை பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 13 டிவைடட் பை 3 அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 3 இன்ட்டு பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் 1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 13 இன்ட்டு பீட்டா. இப்போ 3 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் 3 பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 பீட்டா ப்ளஸ் 3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 13 பீட்டா அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ 13 பீட்டா இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம்னா எனக்கு 3 பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 பீட்டா மைனஸ் 13 பீட்டா ப்ளஸ் 3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ 3 பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே வராது ஏன்னா ப்ளஸ் 3 மைனஸ் 13 அப்போ மைனஸ் 10 பீட்டா ப்ளஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இப்போ இங்கே நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 பீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் 10 பீட்டா ப்ளஸ் 3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இருக்குது. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும். இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன், சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் குவாட்ரிக் ஃபார்மேட்டுன்றனால. இப்போ சம் இது வந்து ப்ராடக்ட் சம் ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 10 இருக்குது சம்மு, ப்ராடக்ட் வந்து 3 3 சார் 9 இருக்குது. அப்போ இது எப்படி இருக்கலாம் 1 9 சார் 9 எடுத்துக்கலாம். ஆட் பண்ணால் மைனஸ் 10 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் 9 வரணும். அப்போ என்ன செய்கிறோம், இது -1 இஸ் அ -1 -9 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து இங்கே 3 இருக்கனால யூ கேன் டிவைடட் வித் 3 டிவைடில் 3 டிவைடட் வித் 3 பண்ணிக்கோங்க. இது இஸ் ஆல்சோ டிவைடட் வித் 3. இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் 3ன்னு வந்திருக்கும். அப்போ இது எப்படி எழுதணும்னா டினாமினேட்டரோட பீட்டா மல்டிப்ளை பண்ணி இது எழுதணும். அப்போ 3 பீட்டா -1 இஸ் அ 1 ஃபேக்டர். another factor is இங்கே 1 இருக்கனால பீட்டா மைனஸ் 3 இஸ் another factor that is equal to 0. 3 beta minus 1 into beta minus 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ therefore 3 beta minus 1 equal to 0, 3 beta equal to plus 1, அப்போ beta is equal to 1 by 3. அப்போ beta minus 3 equal to 0, beta is equal to 3, beta is equal to 3 இப்படி இருக்குது. ஸோ அப்போ பீட்டாவுக்கு 2 வேல்யூ இருக்குது, ஆல்ஃபாவுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. இப்போ நம்ம ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். alpha is equal to 2, beta equal to 1 by 3. அப்போ இந்த ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா பை பீட்டான்றது 2 by 1 by 3, 2 into 1 by 3. அப்போ இது ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா 3 மேலே போயிடும். அப்போ 6, 2 by 3 இது ஒன் ரூட்டு. when alpha is equal to 2, beta equal to 3 அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பை பீட்டா. இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலா வந்து ஆல்ஃபா பை பீட்டா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா, இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதுபடி பார்க்கும்போது ஆல்ஃபா பை பீட்டா அப்போ 2 by 3, ஆல்ஃபா வந்து 2, பீட்டா வந்து 2 into 3. அப்போ என்ன சொல்லணும் 2 by 3, 2, 6. ஸோ அப்போ 6, 2, 2 by 3நாலும் 2 by 3, 2, 6நாலும் ஒரே ஃபார்மேட் தான். ஸோ therefore the required roots are 6, 2, 2 by 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. ஆர் இப்படி கூட இருக்கலாம், 2 by 3, 2, 6 இப்படி கூட இருக்கலாம். ரெண்டும் ஃபார்மேட் தான். Exercise 3.3 question number 4, determine k and solve the equation 2x cube minus 6x square plus 3x plus k equal to 0 if one of its roots is twice the sum of the other two roots. ஓகே, இது ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து k வந்து அன்னோனாக இருக்குது. வி ஷுட் ஃபைண்ட் த அன்னோன் வேல்யூ k ஃபஸ்ட்டு. அப்புறமா இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணும்போது இட் ஹஸ் 3 ரூட்ஸ். ஏன்னா இட்ஸ் கியூபிக் ஈக்குவேஷன், இட் ஹஸ் 3 ரூட்ஸ். இப்போது இந்த சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 ரூட்ஸில் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ரூட் இஸ் டுவைஸ் த சம் ஆஃப் த அதர் 2 ரூட்ஸ். இது கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நான் சொல்யூஷன் வரேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து we are going to compare with the standard equation with the given equation. அப்போது ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன். இது இதோட கம்பேர் பண்ணுங்கள். அப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து 2 இருக்கும், பியோட வேல்யூ வந்து -6 இருக்கும், சியோட வேல்யூ வந்து 3, டியோட வேல்யூ வந்து k அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும், கியூபிக் ஈக்குவேஷனில் லெட் ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா ஆர் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து வாட் இஸ் த கிவன் கண்டிஷன். பை த கிவன் கண்டிஷன்
ஒன் ஆஃப் த ரூட் இஸ் டுவைஸ் த சம் ஆஃப் த அதர் டூ ரூட்ஸ் அப்படி எடுத்துரும். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2 டைம் ஆஃப் பீட்டா ப்ளஸ் காமா அப்படின்னு எடுத்தாச்சு. இதை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா 2 இங்கே கொண்டு வரணும். ஆல்ஃபா பை 2 ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ் காமா. திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ரைட்டு. இப்போ இதுலேருந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு போகிறேன். அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ரூட், அதாவது சம்மேஷன் ஆஃப் 1 பார்க்குறோம். சம்மேஷன் ஆஃப் 1ன்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் 1 சம் ஆஃப் ஆல் த ரூட்ஸ், அப்போ மைனஸ் ஆஃப் பி பை ஏ வரும். சம்மேஷன் ஆஃப் 2 அப்படின்றது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ், அது வந்து சி பை ஏ. சம்மேஷன் ஆஃப் 3 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் த 3 ரூட்ஸ், அப்போ மைனஸ் ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஏ. ஓகே, இந்த 3 எடுத்துக்கிறேன். சம் ஆஃப் ஆல் த 3 ரூட்ஸ், சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ், இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஆல் த 3 ரூட்ஸ். இந்த கான்செப்ட் எடுத்து இதை அப்ளை பண்ணுறேன். நவ் ஃபஸ்ட்டு சம்மேஷன் ஆஃப் 1 பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பி பை ஏ. மைனஸ் ஆஃப் பி பை ஏன்றது என்னன்னா மைனஸ் ஆஃப் -6 டிவைடட் பை ஏ வந்து 2. அப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 டிவைடட் பை 2 அப்படி எடுத்துக்கிறோம். தட் இஸ் வில் 3. அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 இருக்குது. பட் நம்மகிட்ட என்ன கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ப்ளஸ் காமாவுக்கு பதிலாக நம்ம ஆல்ஃபா பை 2ன்னு போடலாம். அப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபாங்க அப்படியே இருக்கட்டும், பீட்டா ப்ளஸ் காமாவுக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா டிவைடட் பை 2 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1. ஈக்குவேஷன் 1லேருந்து இப்படி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஆல்ஃபாவை காமன் எடுத்துனா 1 + 1/2 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஆல்ஃபா இன்ட்டு 1 + 1/2ன்றது 3/2. 3/2 ஈக்குவல் டு 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 3 இன்ட்டு இங்கே வந்துச்சுன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் 2/3ன்னு வந்துடும். அப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம். அதை கேன்சல் பண்ணும்போது இந்த 3யும் இந்த 3யும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2. இப்போ ஒரு ஆன்சர், ஒரு ரூட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்றது ஆல்ஃபா பீட்டா காமால 3 ரூட்ஸில் ஒரு ரூட்டு நமக்கு வந்துருச்சு. இப்போ அதர் ரூட் போகிறதுக்கு என்ன செய்யணும், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் பார்த்துறேன். சிக்மா 3 முதல் பார்த்துறேன். சிக்மா 3ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை ஏ. இப்போ அவங்க மைனஸ் டின்றது எங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டின்றது எங்கே என்ன இருக்குன்னா கே. அப்போ என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஆஃப் கே டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 2ன்னு நமக்கு தெரியும். அப்போ 2 இன்ட்டு பீட்டா காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் கே டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த 2 இங்கே கொண்டு வந்துட்டுன்னா பீட்டா காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் கே டிவைடட் பை 4. இந்த இருக்கிற மல்டிபிள் 4 இங்கே வச்சுன்னா டிவைட் பை 4 வரும். ரைட்டு, இதை ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்பர் கொடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஆல்ரெடி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இருக்குது, இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 எடுத்துட்டாச்சு. ரைட்டு, இப்போ இதுலேயும் நமக்கு எதுவும் கன்க்ளூஷன் வரல. அப்போ சிக்மா 2 பார்க்குறோம். அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ்ன்ற எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா காமா ப்ளஸ்ஸு ஆல்ஃபா காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி டிவைடட் பை ஏ. அதான் ஃபார்முலா. ஆக்சுவலாக சின்றது இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சியோட வேல்யூ கூட டேரெக்டாக எடுத்துருவோம். 3 டிவைட் பை 2 அப்படி டேரெக்டாக கூட எழுதிக்கிறோம். இது கூட தேவையில்லை. 3 டிவைட் பை 2 அப்படி எடுத்துக்கிறேன். சி டிவைட் பை ஏன்றது 3 டிவைட் பை 2. ரைட்டு, இதில் நமக்கு ஆல்ஃபாவோட பீட்டா காமோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த வேல்யூலாம் தெரியாது. ஆல்ஃபாவுக்கு மட்டும் வேல்யூ அப்ளை பண்ணிங்க. ஆல்ஃபாவுக்கு 2 போட்டிங்கன்னா 2 பீட்டா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா காமாவுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் ஆஃப் கே டிவைட் பை 4 அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து 2 இன்ட்டு காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன 3/2 அப்ளை பண்ணிச்சு. 3 டிவைடட் பை 2. ஓகே, அப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு ஒன்றா சேர்க்குறோம். 2 பீட்டா ப்ளஸ் 2 காமா அது ரெண்டு ஒரு ஃபார்மேட் எடுத்துகிட்டு மைனஸ் ஆஃப் கே டிவைட் பை 4 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3/2ன்னு எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ நான் 2 காமன் எடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும்னா பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காமா மைனஸ் ஆஃப் 4/k தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 டிவைட் பை 2 3/2 எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 படி பார்க்கும்போது என்ன இருக்குன்னா ஈக்குவேஷன் 1 கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன ஆகும் 2 இன்ட்டு பீட்டா காமான்ற பேர் ஆல்ஃபான்னு போட்டுக்கலாம். ஆல்ஃபா மைனஸு கே டிவைட் பை 4 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3/2ன்னு போட்டுக்கலாம். பட் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 2ன்னு நமக்கு தெரியும். 2 மைனஸு கே டிவைட் பை 4 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3/2. ஏன்னா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம். 3 டிவைட் பை 2 வந்துருச்சு. இப்போ இந்த 2 அங்கே கொண்டு போயிருக்கலாம். மைனஸ் ஆஃப் கே டிவைட் பை 4 ஈக்குவல் டு 3/2 மைனஸ் 2. இப்போ மைனஸ் ஆஃப் கே பை 4 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 மைனஸ் 4 டிவைட் பை 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ மைனஸ் ஆஃப் கே பை 4 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1/2 அப்படின்னு வருது. இப்போ போத் சைட் மைனஸ் வி கேன் லீவ் த மைனஸ். அப்போ கே ஈக்குவல் டு எப்படி வரும்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4/2 வரும்.
இதை கேன்சல் பண்ணால் 2, அப்போ k is equal to 2. இப்போ நான் செய்கிறேன் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 2 வரேன். ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 2 என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் கே டிவைட் பை 4னு வச்சுருக்கோம். இப்போது கேவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். அப்போ பீட்டா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு கேவோட வேல்யூ வந்து 2 டிவைட் பை 4 இருக்குது. இப்போ நான் அதை கேன்சல் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/2 அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ பீட்டா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் 1/2. பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் 1/2. இது ஒரு ரிசல்ட்டு. இப்போ இங்கேருந்து வந்து காமா செலக்ட் பண்ணுறேன். காமா இஸ் ஈக்குவல் டு -1 டிவைட் பை இங்கே பீட்டா மல்டிபிள் இருக்குங்க வந்து டிவைடில் வரும். அப்போ 2 பீட்டான்னு வரும். டிவைட் பை 2 பீட்டா. இப்போ நான் எங்கே வந்துடுறேன்னா அகெயின் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வரேன். ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1ல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி 1 வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஆல்ஃபா பை 2 இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ் காமான்னு வச்சுருக்கோம். இப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு நமக்கு 2 தெரியும். அப்போ 2 டிவைட் பை 2 ஈக்குவல் டு பீட்டா அப்படி இருக்கட்டும். பட் காமாவுக்கு பதில் அந்த வேல்யூ போடும். காமா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் 1 டிவைட் பை 2 பீட்டா அப்படின்னு நம்மகிட்ட இருக்குது. 1 டிவைட் பை 2 பீட்டா. ஓகே, இப்போ என்ன செய்கிறோம், இந்த 2 கேன்சல் பண்ணால் இட்ஸ் 1 டைம். அப்போ என்ன செய்கிறோம் 1 ஈக்குவல் டு இது எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இங்கே 2 பீட்டான்றதான் எல்சிஎம் வரும். அப்போ இங்கே நான் ஒரு மல்டிப்ளை பண்ண 2 பீட்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும். இங்கே மைனஸ் ஆஃப் 1 அப்படின்னு வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும், விச் இம்ப்ளைஸ் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2 பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 அப்படின்னு வரும். இப்போது எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா 2 பீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 பீட்டா மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இங்கே வந்துச்சுன்னா -2 பீட்டா, இது அப்படியே தான் இருக்குது, -1 ஈக்குவல் டு 0. ரைட், இப்போ நமக்கு ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்மேட் இருக்குது. இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்மேட்டை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒன் ரிசல்ட்டு. இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்மேட் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபார்முலா மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணால் தான் ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்மேட் இருக்குன்னா ax² ப்ளஸ் bx ப்ளஸ் c ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்ற ஃபார்மேட் இருக்குன்னு வச்சுங்க. a is equal to 2, b is equal to -2, c is equal to -1 ஹியர். இப்போ ஃபார்முலா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா x equal to -b ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b² மைனஸ் 4ac டிவைடட் பை 2a தான் ஃபார்முலா. இப்போ ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணால் என்ன பாருங்கள், x equal to -bன்றது என்ன இருக்குன்னா -2 இருக்குது. -2 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b². அப்போ -2 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 இன்ட்டு a இன்ட்டு c. a வந்து என்ன இருக்குன்னா 2, c வந்து -1 ஹோல் டிவைடட் பை 2a. அப்போ 2 இன்ட்டு 2. அப்போ இது வந்து +2 ஆயிரும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4. ஏன்னா அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். 2 ஸ்கொயர் 4, மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் 8 டிவைடட் பை 2 இன்ட்டு 2 4. அப்போ 2 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 12 டிவைடட் பை 4 அப்படின்னு இருக்குது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 12 வந்து 12 என்ன சார் 4 இன்ட்டு 3 எடுக்கலாம். அப்போ 2 ரூட் 3 டிவைடட் பை 4 அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ இன்னும் ஃபர்தர் அசம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 2 காமன் எடுத்துட்டோம்னா 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் √3 டிவைடட் பை 4 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் 2 அப்படின்னு வரும். அப்போ நம்ம கிடச்சிருக்க வந்து 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் √3 டிவைடட் பை 2. √3 டிவைட் பை 2. இது ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ன்ற பேரை நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா பீட்டான்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம வச்சிருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து பீட்டா, அதனால் அது வந்து பீட்டான்னு எடுக்கிறோம். அப்போ நம்ம கிடச்சிருக்க ரிசல்ட் வந்து பீட்டாவுக்கு 1 ப்ளஸ் √3 பை 2, 1 மைனஸ் √3 பை 2, இந்த மாதிரி 2 வேல்யூஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு. இப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1. ஸோ 1 என்ன இருக்குது ஆக்சுவலின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காமா. ஆல்ஃபா வந்து 2னால 2 டிவைட் பை 2 ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காமா. இப்போ இது கேன்சல் பண்ண 1. அப்போ 1 ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காமா. இப்போ நவ் இப்போ பீட்டா 1 வேல்யூ பீட்டா ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் √3 பை 2 எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. 1 ப்ளஸ் √3 பை 2 இதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா விச் இம்ப்ளைஸ் 1 அப்படி இருக்கட்டும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டாக்கு பதில் என்ன போடுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் 1 ப்ளஸ் √3 டிவைடட் பை 2 ப்ளஸ் காமான்னு எடுத்துக்கிறீங்க. இது இந்த சைடு கொண்டு வரும்போது எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் √3 டிவைடட் பை 2 இந்த ஹோல் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு மைனஸ் ஈக்குவல் டு காமான் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 2 மைனஸ் ஆஃப் 1 மைனஸ் √3 டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு காமான் இருக்கும். விச் இம்ப்ளைஸ் 2 மைனஸ் 1ன்றது 1 மைனஸ் √3 டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு காமா. இப்போ 1 ப்ளஸ் √3 பை 2ன்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வரணும் 1 மைனஸ் √3 டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு கிடைக்கிது காமாவுக்கு ஒரு ரிசல்ட்டு.
அண்டு இன்னொரு ரிசல்ட் எடுத்து பார்க்குறோம். அண்டு பட் இங்கே கூட பேரலாக இங்கே எடுக்கலாம். இப்போ இங்கே எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கிறோம்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன செய்கிறோம் ஒன் மைனஸு பீட்டா ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் √3 டிவைடட் பை 2 எடுக்கிறேன். ஃபஸ்ட் 1 + √3 பை 2 எடுத்தேன். இப்போ 1 மைனஸ் √3 பை 2. இப்போ இதே ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது 1 ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் √3 டிவைடட் பை 2 ப்ளஸ் காமா அப்படின்னு இருக்குது. இது இங்கே வந்துச்சுன்னா 1 மைனஸ் ஆஃப் 1 மைனஸ் √3 டிவைடட் பை 2 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு காமான் இருக்குது. இப்போ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 2 மைனஸ் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் √3 டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு காமா. இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1 ப்ளஸ் √3 டிவைடட் பை 2 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு காமான் இருக்குது. இப்போ 1 மைனஸ் √3 பை 2 எடுத்தால் நமக்கு கிடைக்கிது 1 ப்ளஸ் √3 பை 2 கிடைக்கிது. ஸோ இது ஒரு ரிசல்ட்டு. அப்போது therefore the required roots are ரூட்ஸ் ஆர் அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அதோட ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஆல்ஃபா வந்து ஆல்வேஸ் 2 தான். இப்போது பீட்டாவுக்கு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் 1 ப்ளஸ் √3 டிவைடட் பை 2 எடுத்தோம்னா காமாவுக்கு என்ன ஆகும்னா 1 மைனஸ் ஆஃப் √3 டிவைடட் பை 2ன்னு வரும். இல்லை பீட்டாவுக்கு 1 மைனஸ் √3 பை 2 எடுத்தோம்னா காமாவுக்கு வந்து 1 ப்ளஸ் √3 பை 2ன்னு வரும். அதனால் 2 டைம்ஸ் எழுத்துல ஒரே டைம் எழுதுறேன். இது வந்து ஆல்ஃபா, இது பீட்டா, இது காமான்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரிக்வயர்ட் ரூட்ஸு. அடுத்து ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கேன்னு சொல்கிறாங்க. கேவோட வேல்யூ 2ன்னு பார்த்தாச்சு. அண்டு the value of k is equal to 2. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான், கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக போட வேண்டியிருக்கும், அவ்வளோதான். Exercise 3.3 question number 5. Find all zeros of the polynomial x to the power 6 minus 3x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 22x cube minus 39x square minus 39x plus 135. If it is known that 1 plus 2y and √3 are two of its zeros. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஃபைண்ட் ஆல் த ஜீரோஸ், அதாவது ஆல் த ரூட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன். இந்த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனோட ஹையர் பவர் வந்து 6 இருக்குது. அப்போ இட் ஹாஸ் 6 ரூட்ஸ். இந்த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனில் எத்தனை ரூட் இருக்குன்னா 6 ரூட்ஸ் இருக்கும். பட் இதோட 2 ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 1 + 2y அண்ட் √3 ஆர் த 2 ரூட்ஸ். இதோட 2 ரூட் கொடுத்துட்றாங்க. ஃபைண்ட் த அதர் ரூட்ஸ். அப்போ இன்னும் நம்ம 4 ரூட்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது, காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் ஆர் இன் கான்ஜுகேட் பேர்ஸ். அப்போ 1 + 2y ஒரு ரூட்டாக இருந்தால் 1 மைனஸ் 2y இஸ் ஆல்சோ எ ரூட். அது ஒரு கண்டிஷன். அப்போ இன்னும் அனதர் ஒன் ரூட் கிடச்சிச்சு. தென் அதே மாதிரி இரேஷனல் பார்த்தீங்கன்னா √3 இஸ் எ ரூட் அப்படின்னா மைனஸ் √3 இஸ் ஆல்சோ எ ரூட். இது இரேஷனல் கான்செப்டில் மைனஸ் √3 இஸ் ஆல்சோ எ ரூட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. ரைட்டு. அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஆல்ரெடி 2 ரூட் இருக்குது. இது இல்லாமல் நம்ம இன்னும் 2 ரூட் எடுத்துக்கலாம். அப்போ 4 ரூட் கிடச்சிரும். அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் 2 ரூட்ஸ் தான் தேவை இருக்குது. ரைட்டு. இப்போ எப்படி கொஸ்டினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா, கிவன் 1 + 2y அண்டு √3 ஆர் த 2 of its ரூட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ என்ன செய்யணும், என்னோட கான்ஜுகேட் 1 மைனஸ் 2y அண்டு மைனஸ் √3 ஆல்சோ த ரூட்ஸ் ஆஃப் த சேம் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ், இந்த சேம் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன். ஓகே, இப்போ என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 4ஐயும் சேர்த்து ஒரு ஃபேக்டர் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஃபேக்டரை வச்சு இதை டிவைட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஒரு கோஷன்ட் கிடைக்கும். அந்த கோஷன்ட்டை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி தான் மெத்தட். எப்போயுமே வந்து இந்த மாதிரி இதை ஃபேக்டராக ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஃபேக்டரை வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை டிவைட் பண்ணணும். இப்போ கியூபிக் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக லீனியர் ஃபேக்டராக இருக்கும், ஈஸியாக பண்ணிடலாம். பட் இது வந்து பவர் 6 இருக்கிறனால கொஞ்சம் பெரிய ஃபேக்டராக இருக்கும். அதாவது பவர் 4 வரைக்கும் வர்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபேக்டராக இருக்கும். அது எப்படி நம்ம கிடைக்க போகுது அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போது இந்த ஃபேக்டரை எடுத்துக்க எப்படி எடுத்துக்கினா, ஆக்சுவலி x மைனஸ் a இஸ் அ ஃபேக்டர், அந்த மாதிரி எடுக்கணும். அப்போ என்ன சார் x மைனஸ் ஆஃப் எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா 1 + 2i இஸ் ஒன் ஃபேக்டர். அடுத்து வந்து x மைனஸ் ஆஃப் இந்த எடுத்துக்கிறோம், x மைனஸ் ஆஃப் 1 மைனஸ் 2y இஸ் அனதர் ஒன் ஃபேக்டர். அடுத்தது x + √3 இஸ் அ ஒன் ஃபேக்டர். அண்டு x மைனஸ் √3 இஸ் அனதர் ஒன் ஃபேக்டர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒரு சிங்கிள் ஈக்குவேஷனாக சிங்கிள் பாலினாமியலாக கிடைக்கும். அந்த பாலினாமியல் ஃபார்மேட் தான் இதோட ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிற போகிறோம். அப்போ இதனோட ப்ராடக்ட் வந்து இஸ் அ ஃபேக்டர். இந்த ப்ராடக்ட் இஸ் அ ஃபேக்டர்.
இது இன்னும் கொஞ்சம் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் நம்மளால் ஈஸியாக அதை ஒர்க் பண்ண முடியும். எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிற போகிறோன்னு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் இன்சைட் -1 -2y அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. ரைட், இன்ட்டு இங்கே வந்து எக்ஸ் -1 + 2y அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. இதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம், a + b × a - b². அப்போ x² - √3 the whole square அப்படி எடுத்துக்கிறோம். x² - √3 the whole square. இது வந்து காமன் ப்ராக்கெட் எடுத்துக்கிறோம். ரைட்டு, இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம ஃபர்தர் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு எதையுமே நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது. அப்போ ஃபஸ்ட் மல்டிப்ளை வித் எக்ஸ் வித் த 3 term x × x x² -x. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு 2y × x அப்படி வந்துடும். அடுத்து -1 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். -1 × x -x மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் +1 தென் -1 × 2y -2y எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து -2y வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். -2y × x மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 2y மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 2y. அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் 4i², 4 × i². இப்போ இந்த ப்ராடக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதோட இன்னொரு டேர்ம் என்ன இருக்குன்னா இந்த ஃபார்மேட் இருக்குது. என்ன ஃபார்மேட் இருக்குது, a² - b². அப்போ x² - 3 அப்படின்னு இருக்கும். x² - 3 இதையும் இதோட ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது. இதுவும் என்ன இருக்குது, இதோட ப்ராடக்ட் இங்கே பிளேஸ்லன்னு நான் கீழே எழுதியிருக்கேன், பட் இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம்னா x² டேர்ம் பாருங்கள், ஒரே ஒரு x² இருக்குது அப்படி எழுதிங்க. x டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு -x இங்கே ஒரு -x, அப்போ -2x அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க. அடுத்து ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து +2ix இருக்குது, இங்கே வந்து -2x, அதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க. +2ix -2x கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ரைட், எக்ஸ்ட்ரம் ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு. அடுத்து வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு +2y இருக்குது, இங்கே ஒரு -2y இருக்குது, அதுவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். +2y -2y அது கேன்சல் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது, எக்ஸ் ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு. இங்கே ஒரு 1 இருக்குது, இங்கே என்ன இருக்குன்னா +1. இது வந்து i² வந்து -1, அப்போ -1 × 4 -4 வந்து +4ன்னு வரும். +4 × x² - 3 எடுத்துட்டாச்சு. இன்னும் அதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா x² - 2x + 5 × x² - 3. அகெயின் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஈக்குவேஷனாக கிடைக்கும், சிங்கிள் பாலினாமியலாக இருக்கும். x² ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு இது 3 மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். x⁴ -2x³ + 5x². x⁴ - 2x³ + 5x². அடுத்து -3 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா -3x² + 6x -15 அப்போ x⁴ -2x³ + 2x² + 6x -15. இப்போ நமக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடச்சிருக்கு. இந்த ஃபேக்டரை வச்சு, இது ஒரு ஃபேக்டர், இந்த ஃபேக்டரை வச்சு அந்த கிவன் 6 டிகிரி ஈக்குவேஷன் இருக்குல்லையா, அதை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு குவாட்ரிக் ஃபார்மேட் வரும். அதான் அந்த கோஷன்ட். அந்த கோஷன்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ஃபர்தராக இருக்கிற இந்த ரிமைனிங் 2 ரூட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கும்போதே பார்த்துருக்கோம். இந்த ரூட்ஸை கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதை ஒரு ஃபேக்டரை எடுத்து நம்ம அந்த ஈக்குவேஷனில் டிவைட் பண்ணுவோம். இப்போ அந்த ஒர்க்கை தான் எடுத்து பண்ண போகிறோம். இப்போ நமக்கு இதெல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஃபேக்டர் கிடச்சிருக்கு. அந்த ஃபேக்டரை வச்சு இந்த கிவன் ஈக்குவேஷனை வந்து டிவைட் பண்ணணும். இப்போ கிவன் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துங்க. ஃபஸ்ட் வந்து x⁴ - 3x⁴ - 5x⁴ + 22x³ - 39x² - 39x + 135 + 135. இதை வந்து என்ன செய்கிறோம், லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம அந்த டிவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர் எடுக்கிறோம். என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா x⁴ - 2x³ + 2x² + 6x -15 இதான் நமக்கு அந்த லாங் டிவிஷன் இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு. x⁴ - 2x³ + 2x² + 6x -15. ஓகே, இப்போ நம்ம எதில் ஆரம்பிக்கிறோம்னா x⁴ இருக்குது, இங்கே x⁴ இருக்குது. அப்போ x² எடுத்துக்கிட்டால் போதும். ஸோ ஸ்டார்ட் வித் x². x² எடுத்துட்டோம்னா இங்கே x⁴ அப்படின்னு வந்துடும். அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு 2x⁵ அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸ்கொயர் கியூப் மல்டிபிள் பண்ணும்போது அடுத்து ப்ளஸ்ஸு 2x⁴ கிடைக்கும். ப்ளஸ்ஸு 6x³ கிடைக்கும். அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு 15x² அப்படின்னு கிடைக்கும்.
அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், சப்ட்ராக்ஷன் இதை வந்து சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இது மைனஸு, இது ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸு, இது மைனஸு, இது ப்ளஸ்ஸு. அப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும். இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைனஸ் ஆஃப் 3 டைம், இது ப்ளஸ் 2 டைம். அப்போ என்னன்னா மைனஸ் x⁵ அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் 2 ஆட் பண்ணால் 7x⁴ அப்படின்னு கிடைக்கும். இதை ஆட் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸு 16x³ கிடைக்கும். ஏன்னா அது ப்ளஸ் டைம், இது மைனஸ் டைம். அடுத்து இங்கே இதை ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இங்கே வந்து ப்ளஸ் 15 இருக்குது, இங்கே வந்து 39 இருக்குது. அப்போ ஜஸ்ட் மைனஸ் வரும். மைனஸ் ஆஃப் 24x² அப்படின்ட்டு இருக்குது. ரைட்டு, இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸு x⁴ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை வித் எக்ஸு. அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் x⁵ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு 2x⁴ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு 2x³ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு 6x². அப்போ இதில் ஒன் மோர் டேர்ம் மட்டும் மூவ் பண்ணணும், 39x எடுத்துக்கணும். அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் x இன்ட்டு 15 மைனஸ் 15x அப்படின்னு கிடைக்கும். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 15xன்னு கிடைக்கும். மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் 15x. இப்போ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா, இங்கே இதில் ப்ளஸ் வரும், இதில் மைனஸ் வரும், இது ப்ளஸ்ஸு, இது ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸு. இப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கேன்சல் ஆயிரும். இது கேன்சல் ஆன போக ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைனஸ் ஆஃப் 9x⁴ ப்ளஸ் 18x³. இங்கே வந்து மைனஸ் ஆஃப் 18x². இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா 54x அப்படின்னு வரும். ரிமைனிங் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒன் மோர் டேர்ம் வந்து ப்ளஸ் 135 அதை எடுத்துட்டாச்சு. ரைட்டு, இப்போ இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் வித் இங்கே மைனஸ் 9x⁴, இங்கே வெறும் x⁴, அப்போ மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் 9. அப்போ மைனஸ் 9x⁴ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு 18x³ அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு 18x² ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு 6 9s are 54x மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு 135. ரைட்டு, இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும். இங்கே இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும், இது மைனஸு, இது ப்ளஸ்ஸு, இது ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸு. அப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது இதை கேன்சல் ஆகி இது கேன்சல் ஆகி இது கேன்சல் ஆகி இது கேன்சல் ஆகி இது கேன்சல் ஆகிட்டு ஃபைனலாக வந்துடும் 0ன்னு வந்துடும். இப்போ 0ன்னு வந்திருக்கனால என்ன செஞ்சிடும், இந்த கோஷன்ட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா வில் கெட் another 2 factors. ஸோ to get the remaining factor, அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x² மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் 9. இதை நம்ம என்ன செஞ்சிடும், 0 ஃபார்மேட் எடுத்துகிட்டு இது வந்து ஃபார்முலா எடுத்துங்க. ஃபார்முலா இருக்குது x ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் b ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b² மைனஸ் 4ac டிவைடட் பை 2a. இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், ஆக்சுவலாக குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன இருக்கும், ax² ப்ளஸ் bx plus c equal to 0. அப்போ a is equal to 1, b is equal to minus 1, c is equal to minus 9. இப்போ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா x is equal to minus of minus 1 plus or minus square root of minus 1 the whole square minus 4 into a into c வந்து minus 9 divided by 2a. இப்போ 2 into 1. இப்போ x equal to plus 1 plus or minus square root of plus 1 plus 36 divided by 2. X equal to 1 plus or minus square root of 37 divided by 2. So we have the two roots. Appo x equal to 1 plus square root of 37 divided by 2 no root or என்ன இருக்கு 1 minus square root of 37 divided by 2 இருக்கு. Right. Therefore ரூட்ஸ் ஆர் இதில் ஆரம்பிங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 + 2i கொடுத்துருந்தாங்க. அதோட கான்ஜுகேஷன் வந்து 1 - 2i இஸ் அ ரூட். 1 + 2i 1 ரூட், 1 - 2i ரூட்டு, அப்போ √3 1 ரூட்டு மைனஸ் √3 another 1 ரூட். அது இல்லாமல் இப்போ கிடச்சிருக்கு வந்து 1 + square root of 37 divided by 2, 1 minus square root of 37 divided by 2. டோட்டலாக வந்து 1 2 3 4 5 6 ரூட்ஸ். ஏன்னா அது வந்து என்னோட ஹையர் டிகிரி வந்து 6 இருக்கனால இட் ஹஸ் த 6 ரூட். அப்போது
இது ஒரு நல்ல ஐடியா. என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா மொத்தம் வந்து என்னோட ஹையர் பவர் வந்து 6 இருக்கலாம், 6 ரூட்ஸ் இருக்கும். பட் நமக்கு கொடுத்துருக்குது 2 ரூட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 2 ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஒன்று வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், ஒன்று வந்து இரேஷனல் ஃபார்மேட் இருக்குது. அப்போ அதனோட கான்ஜுகேஷன் எடுத்துகிட்டு அனதர் 2 ரூட் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ டோட்டலாக 4 ரூட் கிடச்சிரும். அந்த 4 ரூட்டையும் ஃபேக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த 4 ரூட்டுக்கான காமன் ஃபேக்டர் மல்டிபிள் பண்ணும்போது காமனாக ஃபேக்டர் கிடைக்கும். அந்த ஃபேக்டரை வச்சு இந்த given ஈக்குவேஷனை டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get a one quotient. அந்த quotient வந்து குவாட்ரிக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். அந்த குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா you will get another 2 roots. இதான் வந்து கான்செப்ட். இதில் எந்த சம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் இந்த ஐடியாஸ் மட்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு ஈஸியாக போட்டுடலாம். எக்ஸசைஸ் 3.3 கொஸ்டின் நம்பர் 6 சால்வ் த கியூபிக் ஈக்குவேஷன்ஸ். இதில் 2 சப்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம். சப்டிஷன் நம்பர் 1 வந்து 2x³ - 9x² + 10x = 3. இட்ஸ் அ கியூபிக் ஈக்குவேஷன். இதை சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சால்வ்னா என்னோட சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ரூட்ஸ் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ கியூபிக் ஈக்குவேஷனில் இட் ஹாஸ் த 3 ரூட்ஸ். இந்த 3 ரூட்ஸ் எப்படி நம்ம பார்க்குறது அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட் ஐடியா. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இன்ட்ரொடக்ஷனில் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் கான்செப்டை இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போது இதில் எந்த ஃபேக்டருமே நமக்கு தெரியாது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேக்டர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 ரூல் நமக்கு இன்ட்ரொடக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம். சம் ஆஃப் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் 0 அப்படின்னா +1 இஸ் அ ரூட் அப்படின்னு எடுக்கலாம். இன்னொரு கான்செப்ட்னா சம் ஆஃப் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் ஈவன் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஆட் பவர் அப்படின்னா -1 இஸ் அ ரூட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த 2 கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம். இதில் இங்கே இது அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறேன். இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து 3 இங்கே கொண்டு வந்துட்டு -3 வந்துடும். இதில் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x³, அடுத்து வந்து -9 இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x², அடுத்து 10 இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x, அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் இங்கே வந்துச்சுன்னா -3 வரும். ஸோ என்னோட டோட்டல் 0 வருதான்னு பார்க்குறோம். இங்கே 2 + 10 12ன்னு எடுத்துக்கலாம். -9 -3 வந்து -12, அப்போ = 0 வந்துச்சு. அப்போ சம் ஆஃப் ஆல் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் = 0ன்னு வரனால என்ன முடிவு எடுத்துக்கலாம்னா 1 இஸ் அ ரூட் ஆஃப் திஸ் cubic equation அப்படின்னு முடிவு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரூல் சம் ஆஃப் ஆல் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் = 0 அந்த கான்செப்ட். இப்போ சப்டிஷன் நம்பர் 1 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சம் ஆஃப் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் இஸ் 0. அதனால் என்ன முடிவு பண்ணிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ஸ் 1 இஸ் அ ரூட் ரைட்டு. இப்போ 1 இஸ் அ ரூட் அப்படின்னா இதை ஃபேக்டரை கன்வெர்ட் பண்ணணும். என்ன செய்யணும்னா x - 1 இஸ் அ ஃபேக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா x = 1 இஸ் அ ரூட். அப்போ 1 இங்கே வந்துச்சுன்னா x - 1, அப்போ x - 1 இஸ் அ ஃபேக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, x - 1 இஸ் அ ஃபேக்டர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அடுத்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனை இந்த ஃபேக்டரால் டிவைட் பண்ணணும். ஏன்னா லாஸ்ட் சம்மில் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன். இந்த ஃபேக்டரால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு you will get another one ஃபேக்டர். அது வந்து குவாட்ரிக் ஃபேக்டராக இருக்கும். அதை நம்ம சால்வ் பண்ணி ரிமைனிங் 2 ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சால்வ் பண்ணுறதுக்கு போன சம்மில் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம். இங்கே என்ன செய்யணும், கியூபிக் ஈக்குவேஷனில் சிந்தட் டிவிஷன் மெத்தட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நான் இங்கே சிந்தட் டிவிஷன் மெத்தட் ட்ரை பண்ணுறேன். எப்படி ட்ரை பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இப்போ இதில் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பவர்ஸ் வந்து டிசைனிங்கில் இருக்குது, ப்ராப்பரான ஆர்டரில் இருக்குது. அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 எடுத்துக்கிறீங்க, அடுத்து -9, அடுத்து வந்து 10, அடுத்து -3. நம்ம 10th பார்த்தது இந்த சிந்தட் டிவிஷன். இப்போ 1 இஸ் அ ரூட். அப்போ 1 அப்படி டேரெக்டாக எடுத்துங்க. 1 இஸ் அ ரூட்டு. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் ஆல்வேஸ் 0. அப்போ 0 + 2 வந்து 2. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ 1 × 2 2 எழுதியாச்சு. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் -7 வரும். 1 × -7 -7. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும். அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா +3ன்னு வரும். 1 × 3 வந்து 3. அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 0 வந்துடுது. இதுதான் வந்து ரிமைண்டர். இங்கே இருக்கிறது ரிமைண்டர், இது வந்து கோஷன்ட்டு. அப்போ therefore இந்த கோஷன்ட்டு தான் வந்து அதர் ஃபேக்டர். therefore the other factor is first constant அடுத்து x, அடுத்து x². அப்போ 2x² - 7x + 3. இதான் it is an other factor. அப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா we'll get the remaining roots. but to get the remaining roots இப்படி எடுத்தோம்னா 2x² - 7x 2x² - 7x + 3 = 0. இதுக்கு சம்மன் ப்ராடக்ட் மெத்தட் எடுக்கிறீங்க. சம்மன் ப்ராடக்ட் சம், இது வந்து ப்ராடக்ட். இப்போ சம் வந்து -7, ப்ராடக்ட் வந்து 2 3 சார் 6ன்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம், 1 6 சார் எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ இது ரெண்டுலேயும் மைனஸ் போடுங்க. ஆட் பண்ணால் -7, மல்டிப்ளை பண்ணால் +6. இப்போ இது வந்து டிவைடட் பை 2 எடுத்துங்க. இதுவும் டிவைடட் பை 2 எடுங்க. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா 1 2 சார், இது வந்து 3 டைம்ஸ். இது வந்து என்ன இருக்கும்,
3 times. அப்போ இதை ஃபேக்டர் எப்படி எழுதணும்னா 2x minus 1 is a 1 factor. இங்கே 1 into x. அப்போ x இங்கே என்ன இருக்குது -3. x minus 3 is another factor that is equal to 0. ஏன்னா இங்கே -1 இருக்குது, இந்த சாரி -6 இருக்குது, கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3 வரும். அப்போ -3. therefore என்ன செய்கிறோம், 2x minus 1 equal to 0. அப்போ 2x is equal to plus 1, x equal to 1/2. அதே மாதிரி x minus 3 equal to 0. இப்போ x equal to 3. x equal to 3 வந்துடுது. அப்போ therefore the required roots are என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 is a root பார்த்தோம். அடுத்து ஹாஃப் கூட எடுத்துக்கலாம். ஹாஃப் 1, 3 எப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். ஹாஃப் இஸ் 1 root, 1 is a root, 3. இதான் வந்து இந்த 3 ரூட்ஸ். நம்ம கியூபிக் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிறத 3 ரூட், இந்த 3 ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதியாச்சு. இப்போ இதே 6th கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ செகண்ட் சப்டிஷன் எடுத்துக்கணும். செகண்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 8x³ மைனஸ் 2x² மைனஸ் 7x + 3 = 0. இது ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன். இதை சால்வ் பண்ணணும். இதுலேயும் 3 ரூட்ஸ் இருக்கும். அப்போது இதில் நமக்கு ஃபேக்டர்ஸ் தெரியாது. ஃபேக்டரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் 1 மெத்தடு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். சாரி 2 மெத்தடு. sum of the coefficient equal to 0 அப்படின்னா 1 is a root. sum of the coefficient of even power is equal to coefficient of odd power அப்படின்னா -1 is a root. இப்போ sum of the coefficients எடுக்கிறோம். இதோட coefficient வந்து 8, இதோட coefficient வந்து -2, இதோட coefficient வந்து -7, இங்கே வந்து 3 இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஆட் பண்ணி பார்த்தா என்ன இருக்குது, 8 + 3 11, இது வந்து -9 வருது. அப்போ என்ன இருந்துச்சு, இது வந்து 2 வந்து, ஸோ இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ என்ன சொல்கிறோம், 1 is not a root. 1 is not a root. 1 வந்து ரூட்டு கிடையாது, இதனோட ரூட்டு கிடையாது. ரைட்டு. அடுத்து வந்து ஆட் பவர் ஈவன் பவர் கான்செப்ட் வரும். ஆட் பவர்ன்றது x³ ஆட் பவர், x⁴ ஆட் பவர். இது ரெண்டு மட்டும் எடுக்கிறீங்க. அதாவது இங்கிட்டு வந்து ஆட் பவர் ஈக்குவல் டு இங்கிட்டு வந்து ஈவன் பவர். இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஆட் பவரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 இருக்குது, இங்கே வந்து -7 இருக்குது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈவன் பவர் அப்படின்றது 2, -2. இந்த கான்ஸ்டன்ட்டே நம்ம ஈவன் பவரில் தான் எடுக்கலாம். ஏன்னா x⁴ வரும். அந்த ஈவன் பவர் கான்செப்டில் தான் இதை நம்ம எடுக்கணும். அப்போ +3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 1 வருது, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 1. அப்போது 1 = 1 வந்துருச்சு. அப்போ என்ன முடிவு வந்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -1 is a root அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துடலாம். ஏன்னா கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட் பவர் ஈக்குவல் டு sum of the coefficient of even power அப்படின்னு இருக்கு. Here the sum of the coefficient of odd powers and that the even power are equal. அதனால் என்ன சொல்கிறோம், hence -1 is a root அப்படின்னு எடுத்தாச்சு. அப்போ என்ன சொல்கிறோம், -1 வந்து ஃபேக்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி x is equal to -1. அப்போ இங்கிட்டு வரும்போது x + 1 is a factor அப்படி எடுத்துக்கலாம். x + 1 is a factor of the given cubic equation எடுத்தாச்சு. அப்போ இந்த ஃபேக்டரை வச்சு இந்த cubic equation டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாலினாமியல்ஸ், இந்த பாலினாமியல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் another 1 factor. அந்த ஃபேக்டர் நம்ம சால்வ் பண்ணி ரிமைனிங் 2 ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு 2 மெத்தட், ஒன்று லாங் டிவிஷன் மெத்தட் போடலாம், இல்லை நம்ம சிந்தரி டிவிஷன் போடலாம். ஸோ இப்போ சிந்தரி டிவிஷன் இங்கே ட்ரை பண்ணுறேன். எல்லாமே வந்து இங்கே டிசெண்டிங் ஆர்டரில், ப்ராப்பரான ஆர்டரில் இருக்க பவர்ஸ் வந்து அப்போ அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்துக்கிற வேண்டியதான். அப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 8 எடுத்துங்க, அடுத்து வந்து -2 எடுத்துங்க, அடுத்து வந்து -7, அடுத்தது 3. இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -1, இங்கே 0, 8, 1 × -8 -8. அப்போது என்ன வரும்னா -10 வரும். -× +10 அப்படின்னு வரும். இது +3, 1 × -3 -3. அப்போ வந்து 0 அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு. ரைட்டு. ஸோ therefore the other factor is constant x², 8x² - 10x + 3. To get the remaining roots ஒன்று 8x² - 10x + 3 = 0ன்னு எடுத்துங்க. இப்போ இதுக்கு சம்மன் ப்ராடக்ட் பார்க்குறேன். இது சம், இது வந்து ப்ராடக்ட். சம் வந்து -10, ப்ராடக்ட் வந்து 8 3s are 24 எடுத்துக்கிறேன். 6 4s are 24 எடுத்துக்கிறேன். 6 4s are 24 எடுத்துகிட்டேன்னா ரெண்டுலேயும் மைனஸ் போடுங்க. ஆட் பண்ணால் -10 வரும். மல்டிப்ளை பண்ணால் -× ப்ளஸ் ஆயிரும். அடுத்து வந்து டிவைடட் பை 8. திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிவைடட் பை 8. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் 1 × 4, இது 2 × 4. இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3 2s are, இது 4 2s are. அப்போ இது எப்படி எழுதணும்னா 4x - 3 is a 1 factor. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2x - 1 is another 1 factor. அப்போது 4x - 3 = 0, 4x is equal to +3,
x equal to 3 divided by 4. அதே மாதிரி 2x minus 1 equal to 0, 2x equal to plus 1, x equal to 1 by 2. But therefore the required roots are என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் வந்து we can start the -1, அடுத்து வந்து 3/4, அடுத்து வந்து 1/2. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டாச்சு. இதான் வந்து இந்த 3 ரூட்ஸ். ஸோ இந்த சம்மில் வந்து இந்த கொடுத்துருக்க கியூபிக் பாலினாமியலுக்கு ஃபஸ்ட்டு 1 ஃபேக்டர் வந்து டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணி இந்த ரூட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்ற கான்செப்டை இதில் பார்த்துருக்கோம். Exercise 3.3, question number 7, solve the equation x power 4 minus 14x square plus 45 equal to 0. இது வந்து குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதனோட மேக்ஸிமம் பவர் வந்து 4 இருக்குது. 4 இருக்குனால இட் ஹாஸ் த 4 ரூட்ஸ். இந்த 4 ரூட்ஸ் நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம்னு பார்க்குறோம். x power 4 அடுத்து இமீடியட்டாக x ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா காமன் நம்பர் என்ன இருக்குன்னா x ஸ்கொயர் இருக்குது. ஆனால் x power 4 எப்படி எடுத்துக்கலாம், x ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சுச்சுவேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே பார்த்தோம். அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம்னா, இந்த காமனுக்கு வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறோம். அப்போ லெட் y equal to x ஸ்கொயர் இஸ் அ காமன். அப்போ லெட் y equal to x ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈக்குவேஷன் கேன் பி ரீரிட்டன் அஸ் எப்படி இல்லைன்னா y ஸ்கொயர் மைனஸ் 14y ப்ளஸ் 45 equal to 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிரும். இப்போ இதுக்கு சம்மன் ப்ராடக்ட் மெத்தடை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்கே சம் இது வந்து ப்ராடக்ட். சம் என்ன இருக்குன்னா -14 இருக்குது. ப்ராடக்ட் வந்து என்ன இருக்குன்னா 45 இருக்குது. இப்போது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, இப்போ 9 5 are 45ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆட் பண்ண -14 வரும். அப்போ ரெண்டுலேயுமே நெகட்டிவ் போட்டுருங்க. அப்போ -9 -5 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போது இங்கே வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் 1னால இதை டிவைட் பண்ண வேண்டியதில்லை. அப்போ எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா y - 5 into y minus 9 that is equal to 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். therefore y minus 5 is equal to 0, y is equal to 5 அப்படின்னு கிடச்சிரும். y minus 9 equal to 0, அப்போ y is equal to 9. yக்கு 2 வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு. பட் நம்ம yயை வந்து xக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when y is equal to 5 இருக்கும்போது இது வேணால் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 படி பார்த்தீங்கன்னா, y is equal to 5 அப்படின்னா x square equal to 5, x is equal to plus or minus square root of 5 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி when y is equal to 9 அப்படி வரும்போது x square equal to 9, இப்போ x equal to plus or minus square root of 9, அப்போ x is equal to plus or minus 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து plus or minus 3. அப்போ xக்கு வந்து 4 வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு. plus or minus root 5 plus or minus 3. அப்போ therefore the required roots are plus root 5, minus root 5, minus 3, plus 3. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி பவர் 4 அண்ட் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சம் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ இதோட இந்த எக்ஸசைஸில் எல்லா சம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக நல்லா தரவாக பாருங்கள். இதோட ஹோம்ஒர்க் சம்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.